ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھوڑی دیر آپ اور اپنا قیمتی وقت اللہ اس کے رسول کے لیے دیں، تاکہ میں بھی کچھ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ورنہ میرا کہنا یہ ہے کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، اور جس کو نیند آ رہی ہو سونے کے لیے گھر جائے۔ بالکل میں زبردستی آپ کو روک کر خطاب نہیں کروں گا، نہ کرنے کا عادی ہوں۔ میری کیا بساط اور اوقات کی میں خطاب کر سکوں، مگر حضور نئی ملت کا فیض لینے کے لیے میں آپ کے روبرو حاضر ہوں، تاکہ حضور کرم فرماتے ہیں، تاکہ ملک ہندوستان کے اکثر صوبوں میں ابھی میں سفر کر رہا ہوں، اور میری ماں نے مسلح بچھا کے دعا کیا تھا، مولا میرے بیٹے کو اتنا کامیاب کرنا کہ زندہ رہے تو ہندوستان میں بولے، روح نکلنے کے بعد قبرستان میں بولے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا وقت دے دیں میرے لیے، نقیب جلسہ بڑی اچھی لقابت محب حضرت اللہ پر مولانا اعجاز احمد صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی بڑے اچھے انداز سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ جو بیٹھنے کا انداز ہے بالکل بہتر ہے، اس لیے کہ کافی دیر سے آپ ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ کرسی چھوڑیں یا کرسی لے کر ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ کرسیاں یقین جانو انسان، کرسی بڑی محنت سے انسان کو ملتی ہے، اور کرسی ہی کے لیے تو آج کل یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بس میں فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ منبر ملک پر ہماری جماعت کے قداور شخصیتیں جلوہ بار ہیں۔ ابھی وہیں پہ مکرم جناب مبارک حسین صاحب اللہ آپ کو نعت شاعری کے ذریعے پیغام پیش کر رہے تھے، اور محبوب شاعر مجاہد حسین جام تارا کی نعت شاعری آپ نے سماعت کی۔ مجمع کثیر تعداد میں تھا، دھیرے دھیرے وقت کا خیال کرتے ہوئے لوگ اپنی منزل کی جانب بڑھے۔ بس اتنا کہوں گا کہ اگر سننا ہے، چند منٹ آپ کو وقت دینا ہے، تو کرسی چھوڑ کے وہیں کرسی لے کے آپ آگے آ جائیں۔ جو لوگ ادھر کے لوگ ہیں کافی دور ہیں، آگے بیٹھ جائیں، تاکہ خطاب کرنے میں جب چہرہ دکھائی دے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے ہو۔ اگر میری بات بری نہ لگے تو، اور جو لوگ کافی دور ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ میں تعداد دے کر خطاب نہیں کرتا، میں 22,000 یزیدیوں کا مجمع نہیں، 72 حسینیوں کا مجمع چاہیے۔ اس لیے کامیابی قدم چون لے گی۔ ممبر بھی علماء ربانیین سے پر تھا، ایک کے بعد دیگر اساتذہ کرام جو علاقے کے اضلاع کے آئے ہوئے تھے، ان کو صبح کی نماز فجر کی نماز بھی پڑھانی ہے، اسی لیے کچھ دیر تک رہے، اور اس کے بعد اپنے اپنے رہائش گاہ کی طرف چلے۔ کرسی لے کر آپ آ جائیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا، بس فیض حاصل کرنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین، آمین آمین الی غیر نہایہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب شہنشاہ ذوالوقار محبوب پروردگار کے دربار پربہار میں درود شریف کی ڈالی پھولوں کی تھالی میں رکھ کر بارگاہ عالی میں پیش کریں، اور جی لگا کر عقیدت سے اپنے آقا پہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کریمہ جو تلاوت کی،
اسی آیت کریمہ پر چند لمحے چند منٹ میری اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ ابھی آپ نے اصل تقریر حضور مفتی صاحب اللہ سے آپ نے سماعت کی، چونکہ میں حاضر آ گیا اور میں جھارکھنڈ کے علاقے کے جلسے سے بخوبی واقف ہوں، مگر الحمدللہ رات کے اگر 4 بجے حصے میں اگر مجھے بٹھا دیں گے تو خطاب کر جاؤں گا۔ میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ تو خود مقام لے لوں گا۔ صرف دعائیں دے اور بولے تاکہ لگے کہ میں گونگوں میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں بولنے والوں میں بول رہا ہوں۔ اگر زبان سلامت ہے تو پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ لگے کہ یہ سب نبی کے چاہنے والے ہیں۔ جو شعر کربلا کے تعلق سے پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ بیدار ہوتے ہیں کہ نہیں، پھر شعر آپ کو سناؤں گا، ایک سے بڑھ کر ایک شعر آپ نے شعرا سے سماعت کیا، میں بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جو شعر کا مصرع بھی دیکھیں اور ہو سکے تو مجمع سے صرف نعرہ لگا دیں، نعیم ملت صاحب قبلہ کی دعا میرے لیے کافی ہے۔ شعر پڑھتا ہوں، اس شان کا یہ شعر کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا۔ ان کو آپ نہ دیکھیں، آپ لوگ اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کے کھاتے میں 90 نیکیاں پہنچ جائیں گی اور میں بھی بولنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ عظیم شخصیت ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کیجیے۔ الحمدللہ موقع غنیمت ہاتھ آیا اور میں بھی بیت الانوار کے اس حسین پنور ادارے میں شامل ہوا، پہنچا اور میں بھی وہاں سے فیض لے کے واپس پلٹا۔ سبحان اللہ، ایک ہی مرتبہ جانے کا موقع فراہم ہوا۔ شعر پڑھتا ہوں کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا۔ ادھر والے جب تک نہیں بولیں گے مصرع 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا اسی کو، لیکن جب آپ بول دیں گے تو انشاءاللہ آگے سناؤں گا۔ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، اور بلند آواز آئے، عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، ہر مومنوں کے دل کی وہ پہچان بن گیا۔ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، ہر مومنوں کے دل کی وہ پہچان بن گیا۔ شعر پورا کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے بہت بڑے قلمکار اور بہت بڑے نمازی، بہت بڑے متقی اور بہت بڑے پرہیزگار نے شاید اس شعر کو لکھا ہوگا، مگر نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ شعر اس نے لکھا کہ جو ایمان کی دولت سے ابھی مالا مال نہیں ہوا، جو ایمان میں ابھی داخلہ نہیں لیا۔ شنکر کا یہ شعر آپ اندازہ کریں کہ جب مندر کا پجاری ایسا ہو سکتا ہے تو پھر قرآن کا قاری پتھر کے سامنے جبی کو جھکا دینے والا جب ایسا شعر سنا سکتا ہے تو رب کے آگے ماتھا ٹیکنے والا کیسا شعر پڑھے گا؟ دریا کو خدا ماننے والا جب ایسا کہہ سکتا ہے تو پھر جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس کو خدا ماننے والا کیسا شعر پڑھے گا؟ جب مجمع میں انقلاب پیدا ہو شعر سناتا ہو، جب مندر کا پجاری ایسا بولتا ہے تو قرآن کا قاری کیسا بولے گا؟ دریاؤں کے سامنے جھکنے والا جب ایسا شعر سنا سکتا ہے تو رب کے آگے ماتھا ٹیکنے والا کیسا شعر سنائے گا؟ یہ شعر شنکر نے پڑھا تھا اور اس انداز سے پڑھا کہ زمانہ اب بھی اس کا نام لیتا ہے مگر وہ مسلمان نہیں۔ شعر عمدہ پڑھ رہا ہے مگر وہ ایمان والا نہیں۔ شعر لاجواب کہہ گیا ہے مگر وہ کلمہ گو نہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے حسین حاصل ایمان بن گیا، ہر مومنوں کے دل کی وہ پہچان بن گیا، اور نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا تو چہرہ میرے امام کا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور سراج ملت، فیضان حضور سراج ملت، فیضان حضور سراج ملت، حضور نعیم ملت، حضور نعیم ملت، مسلمانان درہی، مسلمانان ضلع گڑھوا، مسلمانان عوام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور دوبارہ پھر پڑھیں۔
सुभान अल्लाह। देखिए हजरत का हुक्म हो रहा है, फिर दोबारा पढ़िए, आप बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जाल उन्हें जाने दिया जाए। मजमा देख कर वही मुझे मालूम है कि जहाँ पे रसूल के नूरानी बज़्म को सजा दिया जाता है, इंसान आए या ना आए, मलाइका का नुज़ूल होता है। फरिश्ते इस बज़्म में हाजिरी देते हैं। शेर शंकर पढ़ रहा है और शंकर ने लिखा भी और कहा, आप अंदाजा कीजिए कि जब मंदिर का पुजारी ऐसा बोलता है, अल्लाह अकबर, मैं अपने इलाके में खिताब कर रहा था, एक इंसान हाजिर आया, कहा फैज़ान रज़ा बरकाती, अब क्या होगा? चुनावी माहौल तो इस मैदान में है, अप्रैल से शुरू रमजान के महीने तक ले गया और ये 7वां चरण में हमारे मुल्क का चुनाव है, हम करेंगे क्या? हमारी बहनें जाएंगी कैसे? वोट देने वाला मुसलमान आगे कैसे बढ़ेगा? धूप रमजान के महीने में वो आगे कैसे कदम बढ़ाएगा? मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जो जिसने बयान दे दिया है वो अपने नजरिए से ये बयान दिया है, मगर शायद उनको मालूम नहीं है। मुसलमान तो वो है कि जो मैदान बद्र को अगर पता किया है तो रमजान के महीने में कर लिया है, लेकिन मुसलमान रमजान के महीने में मैदान बद्र पता कर लेगा इंशाअल्लाह, वो अपने हक को। गौर से सुनिए, मैं ठीक कीजिए, आवाज बिल्कुल उम्दा होना चाहिए। शेर सुनाता हूँ, बहुत शेर आपने सुना है, मगर जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ जरा गौर से सुनिए। हुजूर वाला का हुक्म है, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अमीर मिल्लत करम फरमा रहे हैं, सिराज मिल्लत का फैज़ान आज भी जारी है, सुभान अल्लाह, कल भी जारी था, आज भी जारी है। पैगाम आपके रूबरू दे रहा हूँ। मंदिर का पुजारी जब शाम से बोल सकता है, तब बताओ कि जब कुरान का कारी बोलने पे आएगा तो किस अंदाज का जुमला बोलेगा? तो मंदिर का पुजारी ऐसा जुमला कहेगा तो कुरान का कारी कैसा जुमला अदा करेगा? गौर से सुन लेना, एक तरफ मंदिर का पुजारी बोल रहा है तो दूसरे तरफ कुरान का कारी बोल रहा है। गौर से सुनो, और पूरा मजमा जब जुमला पूरा हो तो सारा मजमा खड़े होकर नारा पेश करेगा। कोई कुर्सी पे बैठा न रहे, फर्श पे बैठने वाला वो भी खड़ा हो जाए, चौकी पे बैठने वाला वो भी खड़ा हो जाए, चारपाई पे बैठने वाला वो भी खड़ा हो जाए, जहाँ जो भी हो वहीं से खड़े हो करके का नारा लगा के बता दे, और मंदिर का पुजारी तूने भी अपने मोहब्बत से जो कुछ कहा है, मगर तूने ईमान सजाया नहीं। अब कुरान का कारी बोल रहा है, अभी तक तो मंदिर का पुजारी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा कि इसके हासिले ईमान बन गया, और बनगावा से आवाज है, इसके हुसैन हासिले ईमान बन गया, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान। रमजमा बोले, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन गया। नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। एक जरही और इलाके के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अभी तक मंदिर का पुजारी जो कहा था वो मैंने सुनाया है, अब कुरान का कारी जो कहा है अब वो पेश करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। कोई भी बैठा ना रहे, नारा लगेगा, हाथ का इशारा कर दूं तो खड़े हो जाइएगा, और नारा पूरी ताकत से लगाइए, हुजूर सिराज मिल्लत का भी फैज़ान नजर आ जाएगा। यकीन जानो मुजाहिद मिल्लत। शेर पढ़ रहा हूं, अल्लाह के रसूल का इनाम बच गया। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल का इनाम बच गया, और जो मुस्तफा लाए वो पैगाम बच गया। और नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का बच गया, तो क्या हुआ? इस्लाम बच गया। अल्लाह के रसूल का इनाम बच गया, जो मुस्तफा लाए वो पैगाम बच गया। और नेज़े से कह रहा था यही सर हुसैन का,
میں کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا, میں کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا. اب شعر سنیے, یہاں سے شعر پڑھتا ہوں سبحان اللہ, کہ میں اپنی زندگی جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا. پورا مجمع بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. کو بولنا ہے کر دے گا. کیا بولنا ہے آپ یاد کر لیں, کیا بولنا ہے کر دے گا. شعر پڑھتا ہوں کہ جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا, اجی خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا. جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا اور خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا. اور سوال تیسرا, نکیرین کیسے پوچھیں گے, ارے جو بندہ اٹھ کے نبی کو سلام کر دے گا. سوال تیسرا, نکیرین کیسے پوچھیں گے جو بندہ اٹھ کے نبی کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیغام آپ کے روبرو کر رہا ہوں, جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا. خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا. اور عقیدے کا شعر سنیے سبحان اللہ, کہ جان میں آتی ہے جان نبی کہنے سے. عقیدے کا شعر, جان میں آتی ہے جان نبی کہنے سے, اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان نبی کہنے سے. اور یا نبی کہہ کے ذرا دائیں اور بائیں دیکھو کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے. یا نبی کہہ کے ذرا دائیں اور بائیں دیکھو کون ہوتا ہے پریشان نبی. ذرا بولیے کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے. سبحان اللہ. رات کا کافی حصہ اپنی منزل کے جانب روانہ ہوا ہے, اور اس ماحول میں میں خطاب کرنے بیٹھا ہوں. ذرا آپ بیدار ہوئیے تو میں تقریر کا کچھ حصہ آپ کے روبرو رکھوں. اللہ اکبر. عاشق نے کہا کہ چاند سینہ چیر لے گا معجزہ ہو جائے گا. چاند سینہ چیر لے گا معجزہ ہو جائے گا. یا نبی جس دم اشارہ آپ کا ہو جائے گا. چاند سینہ چیر لے گا معجزہ ہو جائے گا. اور یا نبی جس دم اشارہ, یا نبی جس دم اشارہ آپ کا ہو جائے گا. اور بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا جب مجاہد سے تمہارا سامنا ہو جائے گا. بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا جب مجاہد سے تمہارا سامنا ہو جائے گا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں کہ بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا جب مجاہد سے تمہارا سامنا ہو جائے گا. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے. اچھے لوگ کون ہیں؟ قرآن نے بتا دیا ہے, انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کا انعام جس پر ہے, اللہ کا انعام جس پر ہے وہی اچھے لوگ ہیں. سبحان اللہ. نبی دین کی جماعت اچھی ہے, صدیقین کی جماعت اچھی ہے, صالحین کی جماعت اچھی ہے, اچھے لوگوں کی جماعت تو اچھی ہے, اولیاء کرام کی جماعت اچھی ہے, بزرگوں کی جماعت اچھی ہے. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں مجاہد کون ہے. اڑیسہ کا وہ مجاہد جسے حبیب الرحمان کہا جاتا ہے, اڑیسہ کی وہ شان جس کو حبیب الرحمان کہا جاتا ہے, وہ اہل مجاہد ملت. آپ کا جواب نہیں ہے. جب آپ مکہ حج کرنے گئے تھے تو آپ کو حج کرنے سے اہل مکہ نے جب روک دیا تھا, آپ اپنے وطن کی جانب بڑھے ہیں. ایک عالم کا بیان ہے, حج بیت اللہ سے امام مجاہد کو روکا گیا. حج بیت اللہ کرنے سے مجاہد ملت کو جب روک دیا گیا, اس عالم کا بیان ہے کہ میں مدینہ الرسول کے گلیوں میں تھا, سرکار کے روضے کے قریب تھا. اچانک میری نظر نے کیا دیکھا کہ گنبد خضرا کے قریب ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے. نورانی تخت لگا ہوا ہے, محمد رسول اللہ جل فرما ہے. نورانی تخت بچھا ہوا ہے, جان ایمان تشریف فرما ہے. داخلے جانب ابو بکر صدیق ہے اور بائیں جانب فاروق اعظم ہے. نظر پڑی تو دیکھا مولا علی ہے, نظر سے دیکھا عثمان غنی ہے, نظر پڑی دیکھا امام حسن ہے, نظر
पड़ी इमाम हुसैन है, सहाबा की जमात तशरीफ फरमा है, बीच में आमिना के लाल है, उस आलिम का बयान है, ये एक मुस्तफा का गुलाम, यकीन जानो हाथों में सोटा लेकर के चौकीदारी कर रहा था, निगरानी कर रहा था, मेरी निगाह से जब टकराई नजर और उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा तो कसम है रब्बे सुल जलाल की, वो कोई और नहीं घूम रहा था मदीना में, उड़ीसा के मुजाहिदे मिल्ला घूम रहे थे, वो कोई और नहीं था, हबीबुर रहमान की साथ थी, उड़ीसा की शाम थी, या अल्लाह वाला है, जो काम दवा से हो न सके वो काम दवा से होती है, और जब कामिल खुशबू मिलते हैं तो बाप खुदा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यकीन जानो ये नेको में तशरीफ फरमा नई में बिल्ले साहब की जात है, सुभान अल्लाह। हुजूरे वाला करम करें, रात के इस हिस्से में जिस दीवाने पे नजर जमा दी वो दीवाना, जिस पर अपना हाथ रखते हैं वो परवाना कामयाब, जिसको दिल से दुआ देते वो इंसान कामयाब। इनसे दुआएं लेके तो देखिए सुभान अल्लाह, इनके करीब आके तो देखिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत का गुलदस्ता मैं पेश कर रहा था कि भूल जाओगे नबी को, अपने जैसा बोलना, जब मुजाहिद से तुम्हारा सामना हो जाएगा और नारे ताबी शरिया को लगा कर देखिए, नज्द के दुनिया में बर्पा जलजला हो जाएगा। नारे ताबी शरिया को लगा कर देखिए, नज्द के दुनिया में बर्पा जलजला हो जाएगा, और मुफ्ती आजम का फतवा और रजा के इल्म को करके एक क्या देख लो अख्तर रजा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम का फतवा और रजा के इल्म को करके यकजा देख लो अख्तर रजा, अख्तर रजा हो जाएगा। और कौन है आशिक नबी का और है गद्दार कौन, देख लो नारा लगाकर फैसला हो जाएगा। कौन है आशिक नबी का और है गद्दार कौन, देख लो नारा लगाकर फैसला हो जाएगा। और ये पैगाम देना चाहता हूँ, अज़मत आले पैगंबर पर उठी जो उंगलियां तो करबला के बाद फिर एक करबला हो जाएगा। अज़मत आले पैगंबर पर उठी अगर उंगलियां तो करबला के बाद फिर एक करबला हो जाएगा। और रूह असगर के तबस्सुम की लकीरें देखकर क्या पता का पारा पारा हुरमला हो जाएगा। रूह असगर के तबस्सुम की लकीरें देखकर क्या पता का पारा पारा हुरमला हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबे के बाद कुरान मजीद और फुरकान हमीद की आयत करीमा तिलावत की है। आप देख रहे हैं सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लाह अकबर, साहिब खाना ने सजाया है, रचाया है, और कल खतने का प्रोग्राम है। अल्लाह अकबर, खतना सुन्नत खलीली है, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपने हाथों से अपना खतना किया था। खतना करना इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है, और सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये बात आपको समझाई जा रही है। सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये बात आपको बताई जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतना करना एक पैगंबर की सुन्नत है, मेरे नबी की नहीं। मेरे मुस्तफा तो खतना शुदा पैदा हुए, मेरे हबीब तो खतना शुदा पैदा हुए। 80 साल की उम्र में अल्लाह के नबी हजरत खलीलुल्लाह ने अपने हाथों से अपना खतना खुद, आज उसी के तकरीब में आज का ये नूरानी बस सजाया गया, रचाया गया। दूर दराज से उलमाए रब्बानियीन का नूरानी काफिला और बुजुर्गों की जमात इस सरजमीन चरही पे तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। रात का वो हिस्सा बहुत सारे लोग अपने बिस्तर पे पहुंचकर चैन सुकून की नींद ले रहे होंगे, और ये नबी के गुलाम बैठ करके दुनिया के दलाल की नहीं, आमिना के लाल की बातें कर रहे हैं। आमिना के लाल की बातें हो रही है, इसलिए कि शान रहमत, जाने रहमत आमिना का लाल है। शान रहमत, जाने रहमत आमिना का लाल है, और पूरी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। शान रहमत, जाने रहमत आमिना का लाल है, और पूरी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। गोद में सरकार को लेकर हलीमा ने कहा कि चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है। गोद में सरकार को लेकर हलीमा ने कहा चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है। तेरी गुर्बत को मिटा देगा वो कुछ ही वक्त में, ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमिना का लाल है। तेरी गुर्बत को मिटा देगा वो कुछ ही वक्त में, ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमिना का लाल है। और बोले खैबर को नचाकर, सुभान अल्लाह,
प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बोले उंगली पर नचाकर बाबे खैबर से अली, बोले उंगली पर नचाकर बाबे खैबर से अली, मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का लाल है, मेरे बाजुओं की ताकत आमिना का लाल है। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, कुरान का ये फैसला है, कुरान का ये डिमांड है, कुरान का ये ऐलान है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ रहने से फायदा क्या है, अच्छों के साथ रहने के फायदा क्या है, मैं आपको बताता चलूं। तारीख के आईने में ये बात नोट करते चलिए सुभान अल्लाह। ईमान बिल्कुल मुस्कुरा उठे, अच्छा बन के जमाने में रहिए, सच्चा बन के जमाने में रहिए, मुत्तकी बन के जमाने में रहिए, परहेजगार बन के जमाने में रहिए, दीनदार बन के जमाने में रहिए। जिस राह से आप गुजरेंगे जमाना सलाम करेगा सुभान अल्लाह। अच्छा बन के जिंदगी गुजारिए, जिस राह से आप चलेंगे जमाने के लोग कहेंगे कि देखो अल्लाह का नेक बंदा जा रहा है। शायद आपको तारीख का वो पन्ना मालूम नहीं है। मेरे मुस्तफा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा करीब आकर के देखो, मैं बताऊं मेरे मुस्तफा ने क्या तालीम दिया था सहाबा को, मेरे आका ने क्या तालीम दिया था अपने मानने वालों को। आज भी नहीं है मिल्लत की बारगाह में आके कोई देखे, ये जब भी तालीम देंगे तो यही देंगे कि अच्छों के साथ रहा जाए, ये जब भी तालीम देंगे तो यही देंगे कि सच्चों के साथ रहा जाए, ये जब भी तालीम देंगे तो यही देंगे किसी का दिल ना दुखाया जाए, ये जब भी तालीम देंगे तो यही देंगे माँ बाप का अदब एहतराम किया जाए, ये जब भी तालीम देंगे तो यही कहेंगे कि बड़ों की इज्जत किया जाए, ये जब भी तालीम देंगे तो यही बोलेंगे कि छोटों पे शफकत का हाथ रखा जाए। आकर के तो कोई देखे, मैं आपको बताना चाहूंगा और आगे चल के समझाना चाहूंगा। कुरान रहबरी कर रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान का ये फरमान है, डरने वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वाले परवरदिगार से डरो, वकुनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। आइए मैं आपको तारीख का एक बात सामने रखता हूँ, जरा गौर से सुनिए। आपने सुना होगा सहाबा का मजमा, अल्लाह के रसूल ऐलान फरमाते हैं, ये मेरे सहाबा, मैं आज उस शख्स की तारीफ अपनी जबान से करूंगा जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, जरा आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो टाइम है जब लोग सो जाते हैं, आप तो बेदार हैं। सुभान अल्लाह। नई मिल्लत साहब के किबला की चेहरे की ज़ियारत कीजिए और आप इनके दुआओं को लेकर के इंशाअल्लाह घर जाए, हुजूर वाला करम फरमाएंगे सुभान अल्लाह। तो आपका पैगाम और ऊंचाई पे होगा, आपका नाम और बुलंद होगा इंशाअल्लाह। पैगाम आपके रूबरू कर देना चाहता हूँ। सहाबा के मजमे में आमिना का लाल कह रहा है, महबूबे बा कमाल ने ये जुमला कहा था, ए मेरे सहाबा सुनो, मैं आज उस शख्स की तारीफ करने जा रहा हूँ जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अबू बकर सोच रहे हैं शायद मेरे बारे में मुस्तफा बोलेंगे, उमर फारूक आजम सोच रहे हैं शायद मेरे बारे में मुस्तफा कहेंगे, उस्मान सुन्नुराइन सोच रहे हैं शायद रसूल मेरे बारे में बोलेंगे, मौलाए कायनात सोच रहे हैं मैं दामाद पैगंबर हूँ शायद रसूलुल्लाह मेरे बारे में कुछ कहेंगे। अबू जर ग़िफ़ारी अलग सोच रहे हैं, सलमान फारसी अलग सोच रहे हैं, तलहा अलग सोच रहे हैं, ज़ुबैर अलग सोच रहे हैं, ख़ुबैर अलग सोच रहे हैं। मेरे मुस्तफा का ऐलान था, मैं उस शख्स की तारीफ करने जा रहा हूँ जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। साहब अलग अलग सोचने लगे हुए हैं। गैब जानने वाले पैगंबर ने बता दिया, गैब जानने वाले रसूल ने बताया। ए अबू बकर तुम सोच रहे हो कि शायद नबी मेरे बारे में बोलेंगे, ए अली तुम सोच रहे हो शायद मुस्तफा मेरे बारे में कहेंगे, ए अबू बकर तुम सोच रहे हो शायद रसूल मेरे बारे में कहेंगे, ए उमर तुम सोच रहे हो शायद रसूल मेरे बारे में बोलेंगे, ए उस्मान तुम सोच रहे हो शायद पैगंबर मेरे बारे में बोलेंगे, ए अबू जर ग़िफ़ारी शायद तुम सोच रहे हो रसूल मेरे बारे में बोलेंगे। मगर मैं तुम में से किसी के बारे में नहीं, मैं उसकी तारीफ करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा नहीं है मगर वो बेहद मोहब्बत करता है, जिसे मुझे देखा नहीं है मगर वो मुझसे बेहद। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आखिर वो है कौन कि जिसने आपको देखा नहीं मगर बेहद प्यार करता है?
आमिना के लाल फरमाते हैं, मैं उस शख्स की तारीफ अपनी जबान से कर रहा हूँ जिस जात का नाम अवैसे करनी है। हज़रत अवैस करनी है कि जिसने मुझे देखा नहीं फिर रसूल से प्यार करता है। ए अबू बकर, तूने चांद को पलटाते देखा है, सूरज को कदमों में बुलाते देखा है, चांद को दो हिस्सों में बांटते देखा है, तूने शजर को पास बुलाते देखा है, कंकरों से कलमा पढ़ाते देखा है। ये अबू बकर सुनो, वो ऐसा मेरा आशिक है कि जिसने रसूल को कभी नहीं देखा मगर हर वक्त प्यार करता है। सुभान अल्लाह, धरती कानों पे रहता है, हर वक्त मोहब्बत करता है। मैं उसी की तारीफ कर रहा हूँ जिसने मुझे बगैर देखे। हजरात, बहुत सारे लोग होंगे इससे सिराज मिल्लत का नाम सुना होगा, इसमें बहुत सारे लोग देखे नहीं होंगे, बहुत सारे, मगर वाह वो साथ सुभान अल्लाह जिनका जमाना एहतराम करे। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बगैर देखे मोहब्बत करो। नाम इतना निराला है, नसब इतना निराला है, खानदान इतना निराला है, रुतबा इतना बुलंद वाला है, हम में से किसी ने देखा नहीं मगर सिराज मिल्लत का नारा लगता है तो सारे दीवाने तरफ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अरे जब बगैर देखे ये हाल है तो अगर हम देख रहे सिराज मिल्लत को तो हमारा हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। हमारा मिजाज क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आपको बताओ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा भेजवाया था। उलमा बयान करते हैं क्या मेरे रसूल दुआ फरमाते तो ये काम हल नहीं होता? क्या मेरे आका दुआ नहीं करते? मेरे आका की दुआ क्या रद्द कर दी जाती? नहीं। आला हजरत तो फरमा रहे हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने छुटकर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मगर मेरे आका अपना जुब्बा अब उमर को दे रहे हैं, ए उमर ये जुब्बा ले लो, अली साथ में हो जाओ और लेके पहुंच जाओ कर्म की सरजमीन पर। एक मेरा आशिक रहता है, ये जुब्बा दे देना उनको और कह देना कि मुस्तफा ने ये जुब्बा भेजा है और कहा है कि आपने उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगने। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल को क्या जरूरत पड़ी थी अपना जुब्बा मुस्तफा भेजे, रसूल अपना जुब्बा दूसरे के पास भेजे, आकाए करीम अपना जुब्बा किसी और के पास दुआ कराने के लिए भेजे। क्या रसूल दुआ मांगते तो मौला कबूल न करता? क्या पैगंबर दुआ मांगते तो रब्बुल जलाल कबूल न करता? मगर रसूलुल्लाह ने भेज के बता दिया, इस जमाने के लोगों सुनो सुनो, जिस तरह नबियों में मेरा जवाब नहीं है वैसे उम्मतियों में अवैस करनी का जवाब नहीं है। जिस तरह मेरी दुआ को अल्लाह कबूल कर लेता है वैसे अवैस करनी दुआ करते हैं तो उनकी दुआ को भी मौला प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर ये मकाम, ये रुतबा अवैस करनी को क्यों मिला? अवैस करनी को ये दर्जा हासिल क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ माँ की मोहब्बत के बुनियाद, माँ की खिदमत के बुनियाद पर। तो जो बेटा माँ बाप की दुआओं के सहारे चलता है वो बेटा हर जगह कामयाब होता है। कल दो या चार लालों का खतना है ना, उसी मौके पर ईमानी पसंद है, थोड़ा सा उस वक्त कटेगा उन बच्चों का, चाहे वह हजाम काटे या डॉक्टर काटे, थोड़ा सा कटेगा उस। ये बताओ खून बहेगा कि नहीं? खून बहेगा। माँ देखेगी, बाप देख रहा है, चचा देख रहा है, खानदान के लोग देख रहे हैं, काटने वाला काट रहा है मगर कोई काटने वाले को तमाचा नहीं लगा रहा है। काटा जा रहा है आपका बेटा, बाप आगे बढ़ के पैसा दे रहा है, काटा जा रहा है आपका भतीजा, चचा आगे बढ़ के काटने वाले को पैसा दे रहा है। मैंने पूछा जनाबे वाला, यही बच्चा चौराहे पर जब टहल रहा था तो किसी के बच्चे ने एक कंकर उठा के मार दिया, थोड़ा सा चाम उधर उस जगह से हटा और एक कतरा खून का बहा। बाप आ गया मैदान में, किसने मारा है मेरे लाल को? चाचा आ गया मैदान में, किसने मारा है मेरे भतीजे को? बहन आ गई मैदान में, किसने मारा है मेरे भाई को? हम बदला लिए बगैर वापस न पलटेंगे। खानदान उलट के आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, एक कतरा खून फला के बेटे के लिए गिर गया, फला के बेटे ने चला के मारा, एक कतरा खून पर पूरा खानदान उलट के आ गया। यहाँ तुम्हारे सामने कई कतरा खून गिर रहा है, एक बेटे का नहीं, चार चार बेटों का खून बहाया जा रहा है, फिर भी तुम तमाशा देख रहे हो। बच्चे को तुम्हारे सामने बच्चे का उस वक्त काटा जा रहा है मगर तुम मुस्कुरा के रुपया पैसा लुटा रहे हो। तो
समीउल्लाह का जवाब मिला उनके वालिद मुकर्रम का, फैसल था बरकाती तुझे मालूम नहीं, अरे जो कल खून बहा था वो अदावत का खून था, आज जो बहा है वो मोहब्बत का खून है, वो शरीयत का खून है, वो इस्लाम का खून है। अरे जब इस्लाम की बात आएगी तो हम सर भी लुटा देंगे और जरूरत पड़ जाएगी तो हम सर प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जवाब मिला हम जाहिल नहीं हैं, हमारे दिलों पर हुकूमत से राजे मिल्लत का है, हमारे दिलों पे पहरा नहीं में मिल्लत का है। हमें कोई नादान वहाबी अपने चंगुल में ला नहीं सकता, इसलिए कि हम बिक चुके हैं सुभान अल्लाह। अब किसी ने दम नहीं की जो मुझे खरीद ले सुभान अल्लाह। हमने अपना हाथ सिराजे मिल्लत के हवाले किया है, मौका उनके जमाने में न रहा तो हमने अपना हाथ नहीं में मिल्लत के हवाले किया है। अब किसी बदबख्त वहाबी की ताकत नहीं है कि उनके चंगुल से मेरा हाथ छुड़ा ले, इसलिए हम बिक चुके हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने हमें खरीद कर लो। से मुझे सुभान अल्लाह। वही आशिकों की जमात है, वही शहदाइयों की ये जमात है। यकीन जानो अपने आप के लिए नहीं, अल्लाह के नेक बंदे के लिए आप रुक के देखें। मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बोलिए किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ, अच्छों के साथ। तो उन बच्चों का कल खतना है सुभान अल्लाह, खतने मसूरा और सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से ये बात बताई जा रही है। बड़ा कामयाब जलसा है और जरही का हर जलसा इंशाअल्लाह कामयाब होता रहेगा। आशिकों का ये मजबा हर वक्त ये पैगाम देता रहेगा। मैंने शेर पढ़ा था कि कसम करम अल्लाह का है साहिब ईमान के ऊपर, करम अल्लाह का है साहिब ईमान के ऊपर, गिरेगी बिजलियां लाहौर की शैतान के ऊपर, और कसम अल्लाह की हम जान की बाजी लगा देंगे अगर उंगली उठाएगा कोई कुरान। कसम अल्लाह की हम जान की बाजी लगा देंगे अगर उंगली उठाएगा कोई कुरान के ऊपर। आपने इनको दिल दिया है, आपने इनको पूरी जायदाद नहीं दिया है, आपने इनके हवाले अपनी मोहब्बत को दिया है, यही वो मोहब्बत संभाल रहे हैं और हर वक्त अपनी विलायत मोहब्बत की नजर डाल रहे हैं सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहूंगा सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है, जरा गौर से सुनिए। अपने बेटों से सभी प्यार करते हैं, जरा दूसरे के बेटों से प्यार करके देखो सुभान अल्लाह। अपने को तो सभी सीने से लगाते हैं, जरा दूसरे की औलाद को कलेजे से लगा के देखो। अपने बेटे को गिरते हुए सभी उठाते हैं, जरा दूसरे के बेटे को उठा के तो देखो। मैं पैगाम देने जा रहा हूँ, सहाबा का मजमा है, एक सहाबी हाजिर बारगाह होते हैं, या रसूल अल्लाह आज कई रोज हो गया मेरा बेटा गायब हो चुका है, मेरा बेटा गुम हो चुका है, या रसूल अल्लाह बताया, आप बता दे कि मेरा बेटा है कहाँ, आप हुक्म फरमा दे कि मेरा दुलारा है कहाँ, आप आवाज लगा दे कि मेरा नूरे नजर है कहाँ। आमिना के लाल ने फरमाया अभी मेरे मुस्तफा ने बताना ही चाहा, इतने में एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर हुक्म आप फरमा दे तो मैं बता देता हूँ कि इनका बेटा कहाँ। सुभान अल्लाह, वहाबी नहीं मुस्तफा के सहाबी थे। याद से बोलिए सुभान अल्लाह। उनका अकीदा जरा मुलाहिजा कीजिए, वो चाहते तो बगैर हुक्म के आवाज देते, मगर कहा नबी हैं और मैं बगैर नबी के हुक्म के मैं भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। जैसा कि एक मामला आया था कि एक जंग जो लड़ी गई रसूलुल्लाह की क़यादत में, वो जंग लड़ी गई सुभान अल्लाह। जब जंग से वापसी हुई तो एक खातून ने रास्ते में रोक के नबी से पूछा मुस्तफा मैं देख रही हूँ अबू बकर है इसमें, हम मैं देख रही हूँ मौलाए कायनात है इसमें, मैं देख रही हूँ उस्मान गनी है इसमें, मैं देख रही हूँ क्या आप भी तशरीफ फरमा है। या रसूल अल्लाह मेरा बेटा भी उसी जंग में गया था जो जंग आपकी क़यादत में लड़ी जा रही थी, मगर मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है, मेरा लाल दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा नूने नजर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा लहते जिगर नजर नहीं आ रहा है। या रसूल अल्लाह सब नजर आ रहे हैं मगर मेरा बेटा कहाँ है। नजर रसूलुल्लाह की पड़ी और वाह ये वही खातून है जिसका बेटा मेरे निगाहों के सामने मैदान जंग में
کٹ گیا ہے۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی خاتون ہے جس کا ملنے نظر لاکھ کے جگر میرے نگاہوں کے سامنے رنگ کے میدان میں کٹ گیا ہے۔ اب رسول اللہ نے سوچا اگر بتا دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا زندہ نہیں ہے ہو اس ماں کا دل پھٹ جائے گا، اگر میں بتا دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا بحیات نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، پوری ماں کا سینہ پھٹ جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مت پوچھ کہ تیرا بیٹا کہاں ہے، اگر یہ جاننا ہے کہ تیرا بیٹا کہاں ہے تو میرے پیچھے حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ میرا بیٹا سے بولیے سبحان اللہ۔ رسول چاہتے بتا دیتے، پیغمبر چاہتے بتا دیتے، مگر غیب جاننے والے نبی اس خاتون کے دل کے اندر کے حالات سے باخبر ہیں۔ نبی نے کہا مجھ سے مت پوچھ کہ تیرا بیٹا کہاں ہے، میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ میرا لال کہاں۔ نبی یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے، نبی یہ کہہ کے آگے پورا مجمع بولے، نبی یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں اسی جگہ پر حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم آئے تو اس خاتون نے روکا، کہا عمر رکیے، اسی جنگ میں آپ بھی تھے جو جنگ رسول اللہ کی قیادت میں لڑی گئی؟ کہا ہاں۔ کہا اسی جنگ میں تو میرا بیٹا بھی تھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اے عمر بتاؤ میرا بیٹا ہے کہاں؟ عمر کی نظر بہت دور تک گئی، اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی سوال اس عورت نے میرے مصطفیٰ سے کیا ہے۔ میرے نبی بغیر بتائے آگے بڑھ گئے۔ اب میں عمر ہوتا کون ہوں جب رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ تیرا بیٹا کہاں ہے تو صحابی کیسے بتا دے؟ سبحان اللہ، یہ صحابی کی ہمت کیسے پڑے جو بتا دے کہ تیرا بیٹا شہادت پا گیا ہے۔ عمر نے پلٹ کے جواب دیا اگر تو جاننا چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا کہاں ہے تو مجھے سے مت پوچھ، میرے پیچھے حضرت علی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ میرا بیٹا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت عمر نے کہا میرے پیچھے مولا کائنات آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ تیرا بیٹا کہاں ہے۔ یہی کہہ کر کے عمر بھی آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ اس خاتون نے علی المرتضیٰ سے پوچھا اے علی المرتضیٰ آپ بھی اسی جنگ میں تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ سب نظر آ رہے ہیں مگر میرا بیٹا نہیں دکھ رہا ہے۔ حضرت علی باب مدینۃ العلم جس کے بارے میں آقا نے کہا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ علی نے دیکھا بہت دور تک، یہی سوال اس عورت نے میرے نبی سے بھی کیا، وہی سوال عمر سے کیا، وہی سوال مجھ سے کہہ رہی ہے۔ جب نبی نے نہیں بتایا، جب عمر نے نہیں بتایا تو اب علی کیسے بتا دے؟ علی کہتے ہیں اے خاتون اگر یہ جاننا چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا کہاں ہے تو مجھ سے مت پوچھ، میرے پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ تیرا بیٹا۔ پیار سے محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، اور پیغام میں لہرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ پیغام میں آپ کے روبرو کرنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی پہنچ گئے۔ عورت نے روکا، کہا عثمان غنی آپ بھی اسی جنگ میں تھے؟ کہا ہاں۔ کہا سب کو دیکھ رہی ہوں، نبی نگاہوں کے سامنے، عمر نگاہوں کے سامنے، علی نگاہوں کے سامنے، ابو بکر نظروں کے سامنے، اے عثمان آپ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہو، میرا بیٹا کہاں ہے؟ سب دکھ رہے ہیں مگر میرا لال نہیں دکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا یہی سوال تو اس نے مصطفیٰ سے بھی کیا، یہی سوال تو عمر سے بھی کیا، اسی سوال کو عثمان غنی سے بھی، اسی سوال کو مولا علی سے بھی اس نے کیا ہے، اور اسی سوال کو عثمان غنی سے بھی کر رہی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں جو میں بتا دوں؟ اے خاتون تیرا بیٹا میدان میں شہادت پا گیا ہے، تیرا بیٹا جنگ کے میدان میں لڑکے جانے شہادت نوش کر لیا ہے۔ عثمان غنی نے کہا اگر تو جاننا چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا کہاں ہے تو میرے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ تیرا بیٹا۔ سے بولیے سبحان اللہ۔ ذرا غور سے سنو، کہا عثمان غنی نے مجھ سے مت پوچھ کہ تیرا بیٹا کہاں ہے، اگر جاننا چاہتی ہے کہ تیرا دلارا ہے کہاں، نور نظر ہے کہاں، لختے جگر ہے کہاں تو سن، میرے پیچھے ابو بکر کی ذات آ رہی ہے، ان سے پوچھ لینا۔ عثمان یہ کہہ کے آگے
عثمان غنی کہا کے آگے بڑھ گئے. اتنے میں ابو بکر تشریف لائے. اس عورت نے راستہ روکا. ابو بکر آپ نبی کے یار ہیں, آپ نبی کے صحابی ہیں, آپ نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں. اللہ اللہ, آپ بتاتا ہے کہ وہ میرا بیٹا بھی اسی جنگ میں تھا جس جنگ میں آپ تھے. میرا بیٹا ہے کہاں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا دلارا نظر نہیں آ رہا ہے, آنکھوں کا تارا دکھ نہیں رہا ہے. اے ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابو بکر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. ابو بکر سوچنے لگے اب میں کس کا سہارا لے کے آگے بڑھوں, اب میں کروں تو کیا کروں. نبی کے پیچھے عمر تھے, عمر نے علی کا سہارا لیا اور کہہ کے آگے بڑھ گئے. علی نے عثمان غنی پہ نظر ڈالی اور کہہ کے آگے بڑھ گئے. عثمان غنی نے مجھ پہ نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئے. اب میں کس پہ نظر ڈال کے آگے بڑھوں. آگے دیکھا تو مصطفیٰ ہے, ان کے پیچھے دیکھا ابو بکر اور عمر ہے, ان کے پیچھے دیکھا مولا علی ہے, ان کے پیچھے دیکھا عثمان غنی ہے. اپنے آپ کو دیکھا اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ابو بکر کے پیچھے کوئی. واہ واہ, بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. حضرات کہا اب میں کروں کیا. بڑا پیارا جملہ, ہو سکے تو نعرہ لگ جانا چاہیے. بولوں کہ یہیں پہ چھوڑ نعرہ لگے گا نا. ارے بولیے لگے گا کہ نہیں لگے. کہ اس لیے کہ روزانہ نہ سونا اپنے نصیب کے لیے, آج کا نہ سونا رب کے حبیب کے لیے. روزانہ سوتے ہو مگر ایک دن مصطفیٰ کے نام پر رات کو قربان کر کے دے. دیکھو وہ موقع ہجرت ہو کہ وہ جنگ, وہ موقع ہجرت ہو کیا یا کہ جنگ احد ہو, ہر حال میں سرکار پہ قربان مولا کائنات کی. لیکن آپ نبی کے غلام گزرا غور سے. عثمان غنی نے کہا میرے پیچھے ابو بکر ہیں. ابو بکر سے اس عورت نے پوچھا ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابو بکر آگے دیکھتے ہیں پھر پیچھے دیکھتے ہیں. سوچا کوئی اگر ہوتا تو اشارہ کر دیتا. اے خاتون مجھ سے مت پوچھ کہ تیرا بیٹا کہاں ہے, مجھ سے نہ پوچھ کے میرے پیچھے پھڑا آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا کہ میرا لال کہاں ہے. مگر ابو بکر نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. عورت نے کہا ابو بکر روکے کیا ہو, میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے. نبی سے پوچھا, نبی نے فوراً جواب دیا. عمر سے پوچھا, عمر نے فوراً جواب دیا. مولا علی سے پوچھا, مولا علی نے فوراً جواب دیا. عثمان غنی سے پوچھا, انہوں نے فوراً پتہ بتا دیا. اے ابو بکر میں آج سے پوچھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے. جب اللہ کے نبی کا صحابی سوچ میں آیا ہے اور کہنے لگا خاتون کیا پوچھ رہی ہے تو اس خاتون نے کہا تھا اے ابو بکر میرا بیٹا کہاں ہے. تو صدیق کی صداقت بول پڑی. حضرت ابو بکر بول پڑے اے خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا بیٹا تو ابو بکر کے پیچھے آ رہا ہے, تیرا بیٹا ابو بکر کے پیچھے آ رہا ہے, تیرا لال ابو بکر کے پیچھے آ رہا ہے. یہ جملہ ادا ہو رہا تھا کہ قدرت نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل پہنچو رم کے میدان میں اور اس خاتون کے بیٹے کو زندہ کرو. میرے محبوب کے صدیق نے کہہ دیا ہے, میرے رسول کے صدیق نے کہہ دیا ہے, جاؤ پھونک مارنا تیرا کام ہوگا, زندہ کرنا میرا کام ہوگا, تاکہ میرے یار کی بات کا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وضاحت ابو بکر کی ہے. سبحان اللہ. جس صحابی کا اتنا مقام ہو کیا کہنا. میں عرض کر رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں وہ صحابی حاضر آئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں بتا دوں ان کا بیٹا کہاں ہے, میں بتاؤں ان کا دلارا کہاں ہے. میرے آقا نے اشارہ فرما دیا, اچھا چلو اگر یہ چاہتے ہو تو تم ہی بتا دو کہ ان کا لال کہاں ہے. وہ صحابی بیان دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا فلاں باغ میں اور لالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور کے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ صحابی کے آنکھوں میں آنسو آئے. بڑی تیزی کے ساتھ صحابی نے قدم بڑھایا. آمینہ کے لال کی نظر ان کے قدم پہ پڑی, کہا رک جائے, کہا یا رسول اللہ مت روکا جائے. ارے جس صحابی کا بیٹا کئی دنوں کے بعد ملا ہو اس کو جلدی سے بیٹے کے پاس جانا
जाने दिया जाए। माता तो रो रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया, बाप के आंखों में आंसू कई दिन से है कि मेरा दुलारा कहाँ गया। घरों में आगे नहीं जल रही है, चूल्हों में आगे नहीं जल रही है, खाने को आराम कर दिया गया है, मेरा बेटा गया तो गया कहाँ। या रसूल अल्लाह, कई दिनों के बाद जब पता हुआ है तो अब मुझे रोका न जाए, जाने दिया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे साहबी मैं रोकता नहीं हूँ, तुम जाओ, मगर ये सुन के जाओ, दुनिया के दलाल की बोली नहीं, आमिना के सुभान अल्लाह, दुनिया के क्या दलाल की बात। बोली नहीं, आमिना के लाल की बोली सुन के जाओ। आका जो हुक्म है फौरन बता दिया जाए, बड़ी तेजी के साथ जाने दिया जाए, कहीं ऐसा न हो कि वहां से मेरा बेटा और आगे चला जाए। पता मिल गया है। सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था तो मैंने इनके लाल को खेलते हुए देखा है, खेलते हुए पाया है। उन्हीं बेटे में इनका भी बेटा है, मैं पहचानता हूँ, इनको भी पहचानता हूँ, इनके बेटे को भी पहचानता हूँ। मैं आ रहा था आपकी बारगाह में तो मेरी नजर ने देख लिया। अब जब सुना बाप ने तो आगे बड़ी तेजी के साथ बढ़े। कौन ऐसा बाप होगा कि जिसका बेटा नजरों से गायब हो और उसकी तलाश में बाप निकला हो, पता मिल जाए तो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वो बेटे की तलाश में कई दिनों से सहाबी घूम रहे थे, बारगाहे मुस्तफा में गए, या रसूल अल्लाह, अब पता मिल गया है तो जाने दिया जाए। आमिना के लाल ने कहा, मैं रोकता कब हो, जाओ, मगर अपने नबी की बात सुन के जाओ, अपने महबूब की बात सुन के जाओ। कहा, आका जल्दी से बयान कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, जाओ, मगर अपना बेटा कह के मत बुला। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारा इस जुमले पे लगना चाहिए जब तकरीर का वह हिस्सा पूरा हो। आका फरमाते हैं, अपने बेटे को बेटा कह के मत बुलाना। अच्छा बताइए, अगर वो सहाबी बेटा कह के पुकार देते तो नाजायज जुमला होता? नहीं, लाल कह के पुकार देते तो बात बिगड़ जाती। मगर आका ने फरमाया, जा रहे हो तो जाओ, मगर बेटा कह के मत बुलाना, अपना लाल कह के मत बुलाना, अपना नूरे नजर कह के मत बुलाना। आका तो क्या कह के बुलाऊं? सरकार ने फरमाया कि जो नाम तूने रखा है उसी नाम से उसको बुला। क्या बात है, क्या प्यार से बात जरा है, आप बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आप तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये सिर्फ दुआ दे दे, हुजूर के फैजाने नजर से आज बैठ के खिताब कर रहा हूँ। मेरी पेशात नहीं कि ऐसी अजीम हस्ती के सामने बैठ के गुफ्तगू करूँ, क्योंकि मैं मेहमान हूँ। हुजूर के दुआओं का फैज लेने के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर आ गया। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, बेटा कह के मत बुलाना। तो हुजूर क्या कह के बुलाओ? कहा, जो नाम तूने रखा है वही नाम रख के बुला लेना। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर मैं बेटा कह दूं तो क्या होगा? अगर मैं अपना लाल कह दूं तो क्या होगा? अपना नूरे नजर कह के बुला लूं तो क्या होगा? मेरे आका कहते, जितना कह रहा हूं उतना करो, बेटा कह के मत बुलाना और उस नाम से पुकारना जो नाम तूने अपने बेटे का रखा है। सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरे नबी बता दिया जाए, बेटा कह दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अपना दुलारा कह दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अपना नूरे नजर कह दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अपना लाल कह के आवाज दे दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? आमिना के लाल का जवाब सुन लो, एक जरही और पूर्व जवार के आए हुए सुनिए। आमिना के लाल ने जो सबक पढ़ाया है, सहाबी पढ़ के इतना चंद और कामयाब हुए कि रसूलुल्लाह ने बताया, जो इनकी इक्तदा कर लेगा वो भी जन्नती हो जाएगा। ऐसा सबक पढ़ाया है मुस्तफा के इरशाद पर। सहाबा ने अपनी जान भी कुर्बान किया है और अपना खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका फरमाते हैं, जाओ, मगर नाम लेके बुलाना, अपना बेटा कह के, अपना बेटा कह के, आवाज है, सबके दिल से आवाज है, अपना बेटा कह के मत बुलाना। सहाबी थे, खड़े हैं, आका तो फिर क्या कहूं? कहा, जो नाम तूने रखा है वही नाम से बुलाना। अब सहाबी का जुमला सुनो और मुस्तफा जाने रहमत की नसीहत आमेज गुफ्तगू को सुन लो, ईमान ताजा हो जाए। वो सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, तो अपना बेटा ना कह के नाम लेके क्यों बुलाऊं? तो मुस्तफा ने फरमाए, मेरे प्यारे सहाबी सुन लो, इस वजह से जहां तुम जा रहे हो बुलाने के लिए, उस जगह पे सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है
نہ جائے، اس لال کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کاش میرا باپ ہی زندہ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، آج مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم بچے کا دل پھٹ جائے، اس لیے نام کر کے بلا لینا تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے اور کسی یتیم بچے کا کرے جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سراج ملت، فیضان نعیم ملت، حضرت قاری فیضان رضا برکاتی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی بارک۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا نا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام کا پیغام، پہلی تقریر میں آپ نے سنا یہی محبوب الہی ہیں، اللہ والے۔ سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ میں جب ان کا مرید پہنچا تو سب سے پہلے کمرے میں نظر ڈالی، در و دیوار پہ نظر پڑی، مسکرا کے کہنے لگا حضور قسم ہے پروردگار کی، آج تک ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی جو آج آپ کے اس کمرے سے خوشبو نکلی۔ کس عطردار کی یہ خوشبو ہے حضور؟ کس عطر فروش نے یہ خوشبو آپ کو نظر کیا ہے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا اے میرے مرید تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور یہ جہاں سے خوشبو ملی ہو اس خوشبو کو لینے کے لیے میرا دل بے چین ہے۔ کسی دکان کا پتہ معلوم ہو تو آپ بتا دیں، اس دکان کا پتہ بتا دیں جس دکان کی یہ خوشبو ہے۔ آپ فرماتے ہیں رک جاؤ۔ آپ نے بغل سے اپنے تولیے کو یعنی رومال کو اٹھایا اور کہا سن یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو اسی رومال سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ خوشبو اسی رومال سے، کسی عطر فروش کا دیا ہوا خوشبو نہیں، کسی مارکیٹ سے لایا ہوا یہ خوشبو نہیں، میں نے اپنے بدن پہ یہ خوشبو نہیں لگایا ہے، اسی رومال سے خوشبو نکل رہی ہے۔ کہا حضور اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کروں؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ رومال مجھے دینا، یہ رومال مجھے دے دیں۔ آپ کہہ سکتے تھے ارے اس کے علاوہ چل تجھے مارکیٹ سے دوسرا رومال منگا دیتا ہوں، دوسرے دستی کو خرید کے دے دیتا ہوں، اس رومال کو مت لے تو۔ مگر زمانہ انگلی اٹھا دیتا کہ ایک مرید نے اپنے پیر سے ایک رومال مانگا تو نہ دے سکے تو کیا بھروسہ ہے کہ اور آپ نے کہا تیرا دل اسی پہ آ گیا ہے تو لینے۔ لیکن وہ مرید تو تھا مگر قلب کے اندر اتنی محبت نہیں تھی جتنی محبت۔ کیا بات ہے! رومال لیا، گھر پہنچا، سوچا کہ آج محبوب الہی کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ کچھ نہیں کرتے، یا ایسے ویسے لوگوں کو بہکاوے میں لا لیتے ہیں۔ گیا رومال لیا، رومال کو مکان کے چھت پہ پہنچا اور اسے دھوپ میں رکھ دیا۔ ابھی چند منٹ دھوپ میں رکھا تھا کہ پورا محلہ خوشبوؤں سے معطر۔ کیا بات ہے! پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ پورا محلہ خوشبوؤں سے معطر، لوگ مکان سے نکل کے آنے لگے، پتہ پوچھ رہے ہیں یہ کس کے مکان سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا ابھی ایک شخص چھت پہ چڑھا ہے، وہ اسی کا مکان ہے اور وہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ اس کے دروازے پہ آئے، پوچھا کون سا عطر لگائے ہو یا کون سا عطر لے کے آئے ہو کہ پورا محلہ خوشبوؤں میں مست۔ سوچا یہ کیا معاملہ؟ میں نے سوچا کہ دھوپ میں اس رومال کو سکھا دیتا ہوں، اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ تو پورے محلے تک خوشبو پھیل گئی۔ پھر نیچے لایا اور نیچے لا کر نل کے قریب کیا، پانی چلا کر کے دھلنے لگا، نالیوں سے جو پانی گزرنے لگا پوری بستی مہک گئی، عورتیں سونگ رہی ہیں۔ یہ خوشبو آج تک
इस बस्ती में नहीं सूंघने को मिली। ये कहां से आ रही है? किसी ने बताया उसी नाली से पानी बह रहा है, उसी नाली से पानी निकल रहा है। चल के देखे तो सही। लोगों ने पता किया तो वो शख्स दस्ती को रुमाल को धुल रहा था। हैरानगी के आलम में लोग उसके घर में गए और कहा तू क्या धुल रहा था? कहा यही रुमाल है। इतना सुनना था कि सारे लोगों ने कहा हम खुशबू इतना महसूस कर रहे हैं, कभी ऐसी खुशबू सूंघने में नहीं आई है। अब वो शख्स हैरान हो गया। मैं तो खुशबू मिटाने में लगा था, मैं तो चाहा धूप में सुखा के खुशबू मिटा देता हूँ, मैंने चाहा पानी से धुल के खुशबू को मिटा देता हूँ ताकि जमाना देखे देखे। इतना सुनना था, यही सोचना था कि रात बेचैनी से कटी, सुबह को बारगाहे महबूब इलाही में पहुंचा। कहा हुजूर आप बता दें और ये रुमाल वापस ले लें, लेकिन ये बता दें ये किस अतर फरोश ने खुशबू दिया है या किस अतरदार? क्या बात है, क्या बात है। जो सुखाने में भी नहीं सूख पाती, जो धुलने में भी खत्म नहीं हो पाती, आखिर ये किस दुकान किसने दिया? आप कहने लगे मेरे मुरीद सुन, मैं बता दूं तुझे? कहा मैं नमाज फज्र पढ़ने के बाद बैठ के मस्जिद में वजीफा पढ़ता था और कई सौ मरतबा अपने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता। क्या बात है। एक ही जगह बैठ के रसूल पे दुरूद पढ़ता था, लेकिन एक दिन इतनी शदीद तबीयत खराब हो गई कि मैं मस्जिद में किसी तरीके से पहुंचा और नमाज फज्र जमात से पढ़ करके बैठने की सकत ना थी। मैं बिस्तर पे आके लेट गया, करा रहा था, बदन बिल्कुल झुलस रहा था, इतनी तेज शदीद बुखार मुझ पे चढ़ा हुआ था। मैं नबी पे दुरूद पढ़ना थोड़ी देर के लिए रोक दिया, आंख लग गई तो मेरा कमरा महकने लगा। जब मैंने निगाहों से देखा कि दरवाजा घर का खुला हुआ है और मेरे मुस्तफा मेरे सामने खड़े, मैं बेचैनी के हालत में अपने बदन से चादर को हटाया और कुछ नहीं पाया। मैंने यही रुमाल नबी के कदमों में लगाया, नबी के कदमों के नीचे बिछा दिया। मेरे मुस्तफा ने इसी रुमाल पर अपने कदम को रख दिया। ए मेरे मुरीद सुन, ये दुनिया के अतरदार की खुशबू नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के तलवे की पसीने की खुशबू है, ये रसूलुल्लाह का पसीना है। अब बताओ मुसलमानों, जिस नबी के पसीने में इतना कमाल हो, उस नबी के मदीने में कितना कमाल होगा। मेरे मुस्तफा के सीने का कमाल ज़माना क्या समझ पाएगा। न कल मुस्तफा के सीने का जवाब ला सका, न मुस्तफा के मरी। क्या बात है, क्या बात है। जलवे का पसीना ये हो, उसके जलवे का पसीना क्या होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। अल्लाह वालों से वाबस्ता होके देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे करीब होकर के देखो, ये नजर जमा देंगे, काया पलट जाएगा, दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी। इन्हीं अल्लाह वालों के बारे में खुद खुदा का यह ऐलान है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है खुदा भी उसी का हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से करीब होके देखिए, इनकी निगाहों का फैज़ सुभान अल्लाह। यहाँ भी तुम्हें बुराइयों से बचा रहे हैं और इंशाअल्लाह जब हाथ पे हाथ आपने दे दिया है तो ये जहां नजर आएंगे, जहां जाएंगे वही उनका शहदाई दिखाएगा। और वैसे ही भी मेरे सरकार ने फरमाया अल मरउ मअ मन हब्बा इलैहि, जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है कयामत के दिन वो उसी के साथ। आज भी मोहब्बत करके देखिए, खतने के मौके पर ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जब से ही कामयाब हो गया जब हुजूर नईमी मिल्लत की तशरीफ उनका बस्ती में पड़ गया। जलसा चाहे जब तक करा लो, मगर अल्लाह वाले की नजर बस्ती पे पड़ गई। अब किसी ऐसे वैसे इंसान के नजर में दम नहीं है कि किसी मुस्तफा के गुलाम से नजर मिला सके, इसलिए कि जिस जो नजर निगाह हो गई वो नईमी मिल्लत का फैजान है और इंशाअल्लाह इनका फैजान आप भी बढ़ रहा है और रहती दुनिया तक बढ़ता रहेगा। इसलिए पैगाम आपके रूबरू करना चाहता हूँ, जलसा तो वैसे ही कामयाब है, कोई आए या ना आए, मैं पैगाम दे रहा हूँ। सच गई है यहाँ महफिल मुस्तफा, कोई घर से ना आए तो मैं क्या करूँ। और बच रहा है यहाँ सबका हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूँ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस
فیضان اعلی حضرت، فیضان سراج ملت، حضور نعیم ملت حضرت علامہ قاری فیضان رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منزل کے جانب رواتبار حضور والا بھی ممبر نور کے جلوہ بار ہیں، ان کے دعاؤں میں شمولیت کا پیغام آپ لیں، اور جب یقیناً دعا فرمائے تو آپ آمین کا جملہ بھی کرتے نظر آئے۔ میں پیغام بڑی تیزی کے ساتھ دے رہا ہوں۔ آخری بات تقریر کا، وہ جملہ آپ اپنے قلب و جگر میں سجائیں اور اپنے دل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا لیں۔ میں عرض کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک حکمت نہیں، ایک محبت نہیں، ایک طرف اسی مہینے میں مولا علی کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، اسی مہینے میں حضور خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف کا معاملہ ہے، اسی مہینے میں میرے آقا عرش اعظم پہ تشریف لے گئے اور نماز کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے کے آئے، اسی مہینے کا وہ پیغام ہے۔ قربان جاؤ، اس لیے عاشق نے کہا تھا، ہے رتبہ آپ کا اونچا معین الدین اجمیری، کوئی کیا آپ سا ہوگا بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور غریبوں بے قصوں اور بے بسوں کے لب پہ ہے جاری، مدد فرما مدد فرما معین الدین اجمیری، ملی تھی یہ بشارت آپ کو سرکار بطحہ سے، بنے گا ہند کا دولہا، بے شک، ملی تھی یہ بشارت آپ کو سرکار بطحہ سے، بنے گا ہند کا دولہا معین الدین اجمیری، اور پکڑ کے دستے چشتی کو، محبت سے بولیے سبحان اللہ، دعا کی پیر کامل نے پکڑ کر دستے چشتی کو، صدائی رفیق ماں معین الدین اجمیری، شہاب الدین غوری التمش فرما رواؤں نے قدم ہے آپ کا چوما معین الدین اجمیری، شہاب الدین غوری التمش فرما رواؤں نے قدم ہے آپ کا چوما معین الدین اجمیری۔ سنا جب حکم خواجہ کا تو ایک چھوٹے سے پیالے میں انا ساگر چلا آیا معین الدین اجمیری، سنا جب حکم خواجہ کا تو ایک چھوٹے سے پیالے میں انا ساگر چلا آیا معین الدین اجمیری، اور انا ساگر کا آ جانا فقط چھوٹے سے پیالے میں جواب کربلا ٹھہرا معین الدین اجمیری، انا ساگر کا آ جانا فقط چھوٹے سے پیالے میں جواب کربلا ٹھہرا معین الدین اجمیری، اور اٹھایا ہند کے دھرتی سے کفر و شرک کا جھنڈا، علم اسلامی لہرایا معین الدین اجمیری، اٹھایا ہند کے دھرتی سے کفر و شرک کا جھنڈا، علم اسلامی لہرایا۔ کیا بات، اس معین الدین کی شان میں نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا یہ حال، ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ نکلے اور دل میں ارادہ ٹھانا کہ جس مزار پہ سلام سے جواب نہ مل پائے اس کو منہدم کرا دوں گا، گرا دوں گا۔ ہر مزار کو جو بناوٹی قسم کے لوگ بنائے بیٹھے تھے، سلام کرتے تھے، جواب نہیں ملتا تھا، گرا دیتے تھے۔ ایک دن دل میں ارادہ ہوا، چلو اجمیر چلتے ہیں، سنا ہے معین الدین کا روضہ چمک رہا ہے، سنا ہے کہ خواجہ کا روضہ چمک رہا ہے، چلتا ہوں اور ان کے بھی روضے پہ حاضری دیتا ہوں اور سلام کا جواب سلام کروں گا، اور سلام کا جواب ملے گا تو احترام کروں گا، اور نہیں جواب ملے گا تو اس مزار کو بھی منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا۔ اتنا دل میں خیال لے کے چلے اجمیر معلق کی سرزمین پر، راجستھان جسے کہا جا رہا تھا اس کو میرے خواجہ نے اجمیر معلق کہا۔ کیا بات، کیا آج کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے مگر حکومت میرے خواجہ کی۔ بے شک، سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گئے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا معین الدین چشتی، جواب نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سکوت میں ہوتے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے۔ اتنے میں دوسری مرتبہ آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا معین الدین چشتی، جواب نہیں آیا۔ آپ نے سوچا ایک مرتبہ اور کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا معین الدین چشتی۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا اورنگزیب جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب کا آنا تھا۔ کہا حضور کیا وجہ ہے، جب سلام کا جواب دینا ہی تھا تو پہلی ہی مرتبہ سلام کیا تو دے دیا، جب جواب دینا ہی تھا تو دوسری مرتبہ میں نے سلام کیا اسی وقت دے دیے ہوتے۔ تیسری مرتبہ میں آپ نے، تیسری بار میں نے سلام کیا تو تیسرے بار کے سلام کا جواب آپ نے دیا۔ حضور کیا بات ہے،
قبر کے اندر سے آواز آئی اورنگزیب میں دے دیا ہوتا، پہلے ہی مرتبہ میں سلام کا جواب دے دیا ہوتا، دوسری ہی مرتبہ میں سلام کا جواب دے دیا ہوتا، تیسری مرتبہ میں جواب دینے کی وجہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا ہاں۔ معین الدین اندر سے آواز دیتے ہیں اے اورنگزیب بادشاہ سن، جب تو سلام میرے مزار کے قریب آ کے کیا اس وقت میں کعبہ معظمہ کے سامنے میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، میرا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، ابھی پہلا سجدہ کر پایا تھا کہ تو نے دوسرا سلام کر دیا، دوسرا سجدہ کیا ہی تھا کہ تو نے تیسرا سلام کر دیا، میں نے فوراً سلام پھیر کر کے تمہارے سلام کا یہ ہے معین الدین۔ سبحان اللہ۔ جب میرے مصطفیٰ کا معین الدین ایسا ہو تو رب کا رحمت للعالمین، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ خواجہ ہند کے راجہ سبحان اللہ تشریف لے جاتے ہیں، میرے خواجہ کا کمال ہے، آگے بڑھنا نہیں چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں کل ختنہ مسنونہ، یقین جانو آج سنت مصطفیٰ کانفرنس، 4 بچوں کا ختنہ، ایک نبی کی سنت کل کی تاریخ میں صاحب خانہ کے مکان سے زندہ ادا کیا جائے گا۔ تاریخ کا وہ باب میں پڑھوں، آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا، ایک جھلک چلیے چلتے ہیں جبلپور کی جھلک آپ دیکھ رہے ہیں، قسم خدا کی ایمان میں بالغی اور مصطفیٰ کی محبت ایسے دل میں بسی ہوئی تھی کہ جن نوجوانوں نے اپنے آن اور شان کو نہ دیکھا، دیکھا تو مذہب اسلام کو دیکھا ہے اور رسول اللہ کے فرمان۔ چلیے جبلپور چلتے ہیں، انگریزوں کی دور حکومت کا معاملہ ہے، شہر جبلپور مچھلی شہر، اورنگزیب انگریزوں کی حکومت، اسی درمیان میں لکھت بات ہوئی تھی۔ شہر جبلپور کے اندر ایک شاہی مسجد ہے، شاہی مسجد میں حملہ، انگریزوں نے جب بولا کاغذ پہ بات لکھت دے دی گئی، وقت متعین کر دیا گیا، رکھ دیا گیا پورا ٹائم پلا وقت، مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے ہم کریں کیا، انہی میں مشورہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، ہماری بیویوں نے ہر جگہ اپنے مردوں کا ساتھ دیا ہے، چلو چل کے ان کی رائے لیتے ہیں، وہ جو کہیں گی انہی پر عمل کیا جائے گا، دیکھیں وہ کہتی کیا ہے، شوہر کی محبت ان کے دلوں میں ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہمارا کیا نظریہ ہے، پہلے چل کے ان کا نظریہ دیکھیں۔ تمام مسلمان اپنے اپنے بیویوں کے پاس پہنچے، کہے بیویوں ابھی تک ساتھ رہا، مگر انگریزوں نے یہ بات لکھت دے دی ہے، اب اللہ کے گھر پہ حملہ ہوگا، ہم کیا کریں، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے۔ تو شہر جبلپور کے اسلامی بیٹیوں نے آواز دیا تھا، بہنوں نے آواز دیا تھا، اے میرے بھائیو تم بھی سنو، عورتوں نے آواز دیا، اے میرے شوہروں سن لو، اللہ اکبر، کہا کہ ٹھیک ہے، اسلام کی آواز کے لیے، خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے یہ جان کیا چیز ہے، پورا خاندان دینا پڑے تو دینے کے لیے تیار ہو جانا، یہ تمہارے بیویوں کی رائے ہے، سواب اگر گزرتا ہے تو اجڑ جانے دیا جائے، مگر جان دے کر کے خدا کے گھر کی حفاظت ہو سکے تو رب کے گھر کی حفاظت۔ تاریخ آواز دیتی ہے، انگریزوں کے دور حکومت میں یہ میٹر آیا تھا، شہر جبلپور کی گلیاں آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں، لیکن ان خاتونوں نے کہا ایسا کرو کہ ہمارے پاس چند جوان بچے ہیں، کسی کی عمر 8 سال کی، کسی کی عمر 6 سال کی، کسی کی عمر 5 سال کی، انہیں پہلے بھیج دو، اس کے بعد جو ہوگا معاملہ ہوگا، اور ان کو لڑنے کے لیے مت بھیجنا، ان کے ہاتھوں میں تلوار دے کے مت بھیجنا، تو کس لیے بھیجنا، مسجد کے گیٹ پر ان کو سجا دینا، ہو سکتا ہے انگریز کے اولادوں کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے، ان کے پاس بھی اگر اتنے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہوں گے تو وہ دیکھ کر کے سوچیں گے چلو بات چھوڑ دو، ارے جس قوم کے اتنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کا یہ جذبہ ہے تو یہاں کے نوجوانوں، چلو واپس مر جاتے ہیں،
माओ ने अपने छोटे छोटे बच्चे, किसी की उम्र 8 साल, किसी की 9 साल, किसी की 8 और किसी के 7, किसी की 6, किसी के 5, ऐसे ऐसे कई बच्चों को सजाया, नहलाया, शहादत का दूल्हा बनाया और कहा कि तलवार हाथ में नहीं ले जाना है, लड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर। तुम मस्जिद के गेट पर सज जाओ। मस्जिद के गेट पे सारे बच्चे सज गए। तारीख मुतय्यन है, वक्त और समय बिल्कुल करीब है। बच्चे जब सजे हैं अमामा बांध कर, बच्चे जब सजे हैं रब के घर की हिफाजत के लिए, अंग्रेज चले और चलने के बाद ये नहीं देखा इतने छोटे छोटे बच्चों पर हम बम बारूद कैसे बरसाएं, इतने छोटे बच्चों पे हम तलवार चलाएं कैसे। अंग्रेजों के दिल में मोहब्बत न आई, छोटे छोटे बच्चे जाने शहादत से सरफराज हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के पैगाम में पहुंच गए, मगर उन सालिमों को रहम नहीं आया है। चंद नौजवान भी शहादत के मैदान में कदम रखते हैं। और हुआ ये कि बात अलग थलग हो गई, कुछ मशवरा हुआ, अंग्रेज वहां से आगे बढ़े, मुसलमान अपने घरों के जानिब रवाना हुए। नमाज जनाजा पढ़ी गई और पढ़ने के बाद लाशों को दफन कर दिया गया। अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए छोटे छोटे नौजवान चले हैं, मगर अंग्रेजों के दिलों के अंदर मोहब्बत न थी। उनको भी तलवारों से बमबारूद से शहादत के मंजिल पे पहुंचा दिया है। मुकदमा हुआ जल्दीबाजी में, पैगाम आपके रूबरू करना चाहता हूँ, इसलिए कि बिल्कुल अब आपके आंखों का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ कि आप किस मूड में अब खिताब सुन रहे हैं। पैगाम आपके रूबरू करना चाहूंगा। जरा एक मरतबा हक के बोलिए या रसूल अल्लाह, और से बोलिए या हबीब अल्लाह। पैगाम मैं सुनाता हूँ, सुनिए। मुकदमा हुआ, अल्लाह अकबर। शाह जौनपुर की अदालत में फैसले के लिए जब मुसलमान पहुंचे थे तो यकीन जानो जज जब कुर्सी पे बैठा और बैठने के बाद पूछा था, ए मुसलमानों पहले ये बताओ तुम किस लिए आए हो। कहा जज साहब बताने की बात नहीं है, जो मैटर हुआ है आपको मालूम है, एक बार के पन्ने में ये बात छप गई है, लोगों को ये मालूम है, ये शहर जौनपुर की अदालत है, हम आए हैं आपको मालूम है। कहा मालूम तो है, इसलिए कि कागज पे जो बातें लिखी हुई है वो तहरीर मेरे सामने है, मगर बोलो कि क्या लेके आए हो। कहा हमें इंसाफ चाहिए, हमें फैसला चाहिए। मुसलमानों ने जब कहा था इंसाफ चाहिए, फैसला चाहिए, तो जज ने कुर्सी से आवाज दिया था, ये बताओ दुनिया के संविधान का फैसला लोगे या अल्लाह के कुरान। क्या बात है, बोलो क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अंग्रेज से फैसला किया जाएगा, पहले ये बताओ कि दुनिया के संविधान से फैसला चाहिए या अल्लाह के कुरान से फैसला चाहिए। तो कहा मुसलमानों ने, हम मुसलमान हैं, हमें दुनिया के संविधान का फैसला नहीं, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनाओ। जज ने कहा तो ये फैसला मेरे कमरे में नहीं होगा, ये फैसला यहाँ नहीं होगा, तो होगा कहाँ। जज ने कहा चलो मैदान चलते हैं, और चलते चलते कब्रिस्तान चलते हैं, फैसला कब्रिस्तान में होगा। बहुत सारे ओझला, सारे उकला जब तशरीफ ले गए, जज ने हुक्म लगाया कि पहले जितनी कब्रें हैं सारे कब्रों को खोद दिया जाए, उसके बाद देखा जाए। तारीख बताती है मुसलमानों, सारे जौनपुर की कब्रें खोदी जा रही है, मिट्टी हटा दी गई। तख्ता जब हटाया गया तो अंग्रेज ने क्या देखा और लोगों ने क्या देखा, जो छोटे छोटे बच्चे शहादत पा चुके थे वो आपस में गले मिलते नजर आ रहे हैं, बाजुओं में बाजू सटाए नजर आ रहे हैं, आपस में मुस्कुरा रहे हैं। जो कब्रें खोदी जा रही है, कब्र का हर बच्चा जिंदा नजर आ रहा है, कब्र खोदी जा रही है, आपस में मुस्कुराहट का पैगाम चालू है। जज ने कहा फौरन कब्र को ढक दो, अब फैसला मकान में होगा, चलो वहीं चलते हैं। जज ने फिर पूछा था मुसलमानों ये बताओ कि तुम्हें फैसला दुनिया के संविधान से चाहिए या फैसला अल्लाह के कुरान। क्या बात है, क्या हाँ, बात अगर है। दुनिया के संविधान का फैसला लोगे तो जो दफा लगता है हम फांसी की दफा अंग्रेजों पे लगा देंगे, जो दफा लगता है हम चढ़ा देंगे। लेकिन अगर कुरान का फैसला चाहिए तो हमें सोचने दो, कुरान का फैसला चाहिए तो हमें सोचने दो। लेकिन मुसलमान थे, ईमान उनके पास था। फिर पूछा जब मुसलमानों तुम्हें दुनिया के संविधान का फैसला या अल्लाह के कुरान का फैसला। मुसलमानों ने कहा जज साहब मुझे कल भी और आज भी मुझे दुनिया के संविधान का फैसला नहीं, हो सके तो अल्लाह के कुरान का फैसला। क्या बात है, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनाओ, अभी फैसला बाद में होगा। जज ने कुर्सी छोड़ दिया,
शहर जौनपुर की गलियां आवाज देती है। कुर्सी से जज खड़ा हो गया, कहा फैसला बाद में होगा, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान करो, पहले कलमा पढ़ाओ मुझे, फैसला तो बाद में सुनाऊंगा, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। जज कुर्सी छोड़ देता है और कलमा पढ़ करके दामन इस्लाम में दाखिला लेता है और तब कुर्सी में बैठ करके फैसला अल्लाह के कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा जज साहब अभी आप कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए, मगर अचानक ये इनकलाब कैसे आपके दिल में आया? कहा अगर पूछ रहे तो बता रहा हूं, मैं गैर कौम का इंसान जरूर हूं, मगर मेरे गांव में एक इमाम साहब रहते हैं। मेरी नजर इमाम साहब से टकरा गई। मैंने कहा हुजूर अगर मुझे आप कुछ पढ़ा दे तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। इमाम साहब ने मुझे उर्दू पढ़ा दिया। मैं मुकम्मल उर्दू की जानकारी रखने वाला हूं। उसके बाद उस इमाम ने मुझे कुरान मुकद्दस भी पढ़ा दिया। मैं मानव मतालिब भी पढ़ लेता हूं। मैं पूरा कुरान मैंने पढ़ लिया इमाम साहब से। उर्दू के बारे में जानकारी मैंने हासिल कर ली। वजह यह है कि मैं कुरान लेके आया, जिसे हदिया कराना आप कहते हो, हदिया करा के कुरान लाया, अपने भाषा में अपने दिमाग में खरीद के लाया मैं, और मैं पढ़ रहा था। मैं कुरान की आयत भी पढ़ता था और उसके लिखे हुए माने पर भी गौर करता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते पहला पारा मैंने खत्म कर लिया था, दूसरे पारे को पढ़ रहा था और दूसरे पारे का दूसरा सफा पढ़ते पढ़ते जब मैं एक आयत पर पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए, शहीद किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तो मैंने कुरान का पढ़ना बंद कर दिया, कुरान का देखना बंद कर दिया। मेरे शरीर ने कबूल नहीं किया। यहाँ तक तो कुरान सच कह रहा था, मगर इसके बाद समझ में बात नहीं आती है कि जिसका बाजू कट जाए वो जिंदा हो, जिसका फेफड़ा अलग हो वो जिंदा हो, जिसका गर्दन अलग हो वो जिंदा हो, जिसका कीमा बना हो वो जिंदा हो। यहाँ कुरान गलत कह रहा है। उसी दिन से मैंने कुरान का देखना बंद कर दिया। उसी दिन से मैंने कुरान का पढ़ना मैं बंद कर दिया और मैं उस दिन से कुरान को हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मरने के बाद इंसान कैसे जिंदा होगा। लोगों ने पूछा तो आप कलमा क्यों पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिला आपने ले लिया? तो जज ने कहा लोगों, जिस कुरान को मैंने पढ़ते पढ़ते सोच के बंद कर दिया कि ये आयत गलत कह रही है, मगर आज मेरे आंखों का पत्थर खुल गया। कब्रिस्तान जाने के बाद मैंने देखा, अरे जो बच्चे शहादत पा चुके थे, किसी का गर्दन कटा हुआ, किसी का बाजू अलग हो गया। मैंने अपने निगाहों से देखा वो बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं। मेरा यकीन जम गया कि दुनिया के जलाल की बात गलत हो सकती है, रब्बुल जलाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। जो कुरान कह रहा था वो सच बयान कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा अरे बाद में फैसला होगा, पहले तुम मुझे मुसलमान कर दो, दामन इस्लाम में था। क्या बात है। 3 जगह ईमान मजबूत रखिए, ईमान पुख्ता रखिए। एक न एक दिन दुनिया से ये दुनिया छोड़ के हमें और आपको चले जाना है। आने वालों की जमात काबिल मुबारकबाद रही। लोग आते रहे और फैजान लुटते रहे, हुजूर वाला करम फरमाते रहे और लोगों के दिलों में उजाला होता रहा। सुभान अल्लाह। इसलिए यहाँ से अपने कल्ब की स्याही को दूर करके जाएं। आप कुरान को भी पढ़ें, कुरान जो हुक्म दे रहा है उस पर अमल भी करें। ये सर खुदा को दे दें ताकि इबादत हो जाए और ये दिल मुस्तफा को दे दें ताकि क़यामत के दिन शफाअत हो जाए। शायद कहता है और क्या चाहिए, सजदे को करने के लिए सर हो काबे के लिए, दिल हो मदीने के लिए। असल में प्यास की शिद्दत जो अहले दुनिया को मुबारक हो, गुलों की खुशबू, हम तो मरते हैं मोहम्मद। इसीलिए अब बहुत ज्यादा मैं अपनी गुफ्तगू करते वक्त यहीं पे मोड़ना चाहता हूँ। रात भी
کافی ہو گئی اور انشاءاللہ بات بھی کافی ہو گئی. حضور والا کا فیضان آپ کے اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے, اور انشاءاللہ جب تک یہ باحیات رہیں گے ان کا فیضان ہر سنی مسلمان پر پڑتا ہی رہے گا. خصوص جرہی کے تمام مسلمانوں پر حضور نبی ملت کا فیضان ہے. سبحان اللہ. آج جو کوئی بول لے رہا ہے, پڑھ لے رہا ہے, حضور کے دعاؤں کے فیضان کے صدقے پڑھ رہا ہے, بول رہا ہے. آپ بھی فیض لوٹ رہے ہیں. ایسے ہستیوں کی بارگاہ میں آپ جائیں اور جا کر کے اپنے دلوں کے پیغام کو ان کے سامنے رکھیں. اسی لیے کہا گیا جو کام دوا سے ہو نہ سکے وہ کام دعا سے ہوتی ہے, اور جب کامل بزرگ ملتے ہیں تو بات خدا سے ہوتی ہے. اس لیے آج سنت مصطفیٰ کانفرنس میں آپ نے بہت سمے دیا, وقت بھی دیا, اور علماء ربانی دین کو آپ نے سماعت کیا ہے. دعا ہے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ چند کلمات جو میں نے بیان کیا, بولنے میں عمدن یا سہون سبقت رسالی کی بنیاد پر اگر میری زبان کہیں پھسل گئی ہو اور میری زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا ہو گیا ہو دوران گفتگو کہ جس جملے پر پکڑ یا توبہ لازم آتا ہو, تو ہم سامعین علماء دین کو گواہ بنا کر توبہ استغفار کر لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.